अगर ये कानून इन बिन लागू हो जाते हैं तो महंगाई जी आसमान में छूएगी। जोड़ा अज मान लो कि सरों का तेल 170-80 रुपए की रेंज चल रहा 200 ला आया, वो कल नूं कोई नहीं पता 300-400 रुपए लीटर भी हो सकता है। जेकर एक दिन बंद हो जाए घर बह जाए कोई गल नहीं, जो बारिश आई नहीं तो भी घर बह नहीं है, असीं क्यों ना किसानों का साथ दईए। साडी गौरमेंट कहती सी, सेंटर गौरमेंट कहती पंजाब ते हरियाणे के किसानों में फर्क है। अज हिमाचल वाले भी खड़े है, जो उन्होंने पीड़ हुई है वो भी आके नाल खड़े ने। तुसीं देखिया ना मोदी साहब जो बाहर गए ने अज कितना विरोध उन्होंने हो रहा है, हर पासे ना विरोध हो रहा, पर इन्होंने शर्म नहीं आ रही। कारोबार तो पहले ही तबाही के कगार ते पहुंचे आ, पहला करोना काल करके, उस तो बाद किसानों की जिहड़ी पिछले 10 महीनों तो संघर्ष चल रहा है, उहदे करके व्यापार के उत्ते बहुत वड्डा प्रभाव पिया, कारोबार तबाही के कगार ते है। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो द सिटी हेडलाइनस ते मैं हां तुहाडे नाल कल्पना मौर्या। खेती कानूनों के खिलाफ किसानों वालों संघर्ष लगातार जारी है ते 27 सितंबर नूं पूरे 10 महीने होने वाले ने जो किसान लगातार दिल्ली के वख-वख बॉर्डर से डटे हुए खेती कानूनों नूं रद्द करवाउण दी जिहड़ी है मंग कर रहे ने ते इसे दे चलदे 27 सितंबर नूं संयुक्त किसान मोर्चा वालों एक बारी फिर तो जिहड़ी है भारत बंद की कॉल दित्ती गई है। ते अज असीं एक दिन पहला जिहड़े लुधियाना के चौड़ा बाजार मेन बाजार दे विच पहुंच चुके हैं ते इत्थे दे दुकानदारां दे नाल गलबात करांगे कि एक पासे जिथे किसानां वल्लों रैलियां कढ लोकां दा जिहड़ा समर्थन मंगिया जा रहा है, उन्हां तों इह मंग कीती जा रही है कि जिहड़ा भारत बंद दा जो समर्थन किया जाए, तो उत्थे दूजे पासे दुकानदारां दा की कहना है कि वो समर्थन करनगे, समर्थन देणगे, दुकानां बंद रखणगे जां नहीं। बिल्कुल गलबात कर लैंदे आ। दुकानदार जिहड़े साडे नाल मौजूद ने। सर जिहड़ा एक बारी फिर तो 27 सितंबर नूं किसानां वल्लों भारत बंद की कॉल दित्ती गई है, ते की लगदा उन्हां वल्लों तां समर्थन मंगिया जा रहा है, तुसीं समर्थन देण लई तैयार हो? देखो किसान साडा अन्नदाता वा, क्योंकि किसान ही जे अन्न बीजदा ते असीं खाने आ। किसानां ने जिहड़ी बंद की कॉल दित्ती है ਉਹਦੇ ਨਾਲ समझ लो किन्नी वारी तो पहला बंद हो चुकिया वा। ये तो सरकार नूं चाहीदा ਇਹਦਾ किते ना किते कोई हल कर दिता वे, क्योंकि एक दिन बंद दे नाल करोड़ां अरबां रुपए का नुकसान हो जाता वा। ਉਹਦੀ ना तो किसी सरकार ने भरपाई करनी तो ना किसी आम आदमी ने। नुकसान होना है दुकानदारां दा। कारोबार तो पहले ही तबाही के कगार ते पहुंचे आ, पहला करोना काल करके, उस तो बाद किसानों की जिहड़ी पिछले 10 महीनों तो संघर्ष चल रहा है, उहदे करके व्यापार के उत्ते बहुत वड्डा प्रभाव पिया, कारोबार तबाही के कगार ते है। लेकिन बंद दे नाल मैं सोचदा मैं कोई फर्क नहीं पैना किसी नूं भी। ये तो सरकार नूं चाहीदा, चाहे वो पंजाब सरकार नवीं बनी है, चाहे सेंटर गौरमेंट है, कि किसान जिहड़े पिछले 10 महीनों तो बार्डरां दे उत्ते संघर्ष कर रहे ने, उन्हां दीआं मंगां मन के दा तुरंत हल किया जाए। क्योंकि व्यापारी वर्ग जिहड़ा हर तरह का टैक्स दिंदा है, उन्होंने किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं दी जाती। बंद पईआं दुकानां दे बिजली के बिल, टैक्स, हर चीज़ असीं दिंदे आ, लेकिन सरकार साडी 1% भी मदद नहीं करती। असीं किसानां दे नाल आ तन मन धन तो। लेकिन मैं किसान भरावां नूं बेनती करदा हां कि बंद करन नाल इहदा कोई हल नहीं है। तुसीं बंद कराओ, असीं तुहाडे नाल आ, असीं बंद करांगे, दुकानां पूर्ण तौर पर तुहाडे नाल ही समर्थन करांगे, लेकिन बंद का कोई बेनीफिट नहीं होना। आपां जिन्नी मर्जी पहला बंद करा लिया 10 महीने च, किन्नियां हड़तालां कर लिया, 72 घंटे के जाम ला लए, लेकिन अज तक सरकार के सिर ते जूं नहीं फुरकी। ये तो चाहिदा वा चाहे पंजाब सरकार दा डंके नाल डंका वजा देन ते चाहे सेंटर गौरमेंट दा, इहदा तां ही हल होना वा। व्यापारी वर्ग जिहड़ा हर तरह किसानां दे नाल खड़ा वा, व्यापार वर्ग का नुकसान नहीं करना चाहिए किसानों नूं। व्यापारी वर्ग तो हमेशा किसानों के नाल है, क्योंकि किसान ही साडा अन्नदाता है। किसान के जिहड़े वड्डे लीडर है, साडी उन्हां नूं अपील है, बेनती है कि तुसीं व्यापारी वर्ग का साथ दिओ जिहड़ा 24 घंटे तुहाडे नाल है। लेकिन जिहड़ी तुसीं बंद की काल दित्ती असीं बंद करांगे, लेकिन बार बार जिहड़ी है बंद की काल करनी ये मैं नहीं समझदा कोई सही है। नहीं मैडम, असीं बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं इस बंद का, क्योंकि किसान 10 महीनों तो उत्थे बह गए है। सरकार नूं सानूं इदां दी सरकार दी समझ नहीं आ रही है, क्यों गूंगी बहरी सरकार है।
ਕਿ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡਮ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਘਰ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੇਰਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50% ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 50% ਨੂੰ ਸੋਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗਾਹਕੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਆ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਇਸ ਲਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਦ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਲਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਨ ਬਿਨ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਹ ਮੂਰਖ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਮਗਰ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਨਾ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ 100 ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ 170-80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 200 ਨੂੰ ਲਾ ਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 300-400 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 260 ਦੀ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ 300 ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 400 ਦੀ ਜਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਗੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਛੋਟੇ ਘਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਕੱਲ ਜੋ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਹੈ ਤੇ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ, ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ 1000 ਜੁੜਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2000 ਹੈ, 5000 ਹੈ, 10000 ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੀੜ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਲੜ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੜਤਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੱਲ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਉਹ ਮੰਨਣ, ਕੁਝ ਇਹ ਮੰਨਣ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੜੀਅਲ ਨੀਤੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੰਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਨਣ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਮੌਰਿਆ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ।